प्रिय बंधु नमस्कार। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क जरिया यूट्यूब रे जो विशेष कार्यक्रमटी प्रसारित होची जहाँ आम मैंने परिक्रमा सत्य पथर बोली जानू आसतु यही कार्यक्रम आपण मान समस्त को मो स्वागत करुच्ची। आपण मैंने नियमित ये कार्यक्रम देखुअछंती से प्रभुंकर धन्यवाद करे आपण को मध्य धन्यवाद जनाए। ये कार्यक्रम संपर्क में अन्य मानक मध्य सूचना दियंतु जेपरि से माने मध्य ए अध्ययन रे अंशी हो पारिबे, आशीर्वाद प्राप्त हो पारिबे। आम माने ए कार्यक्रम रे विशेष भाव में ईश्वरंकर पवित्र वाक्य पवित्र बाइबल रु आम माने अनुध्यान करूछु। बाइबल रो विभिन्न पुस्तक प्रति आम मानकर दृष्टिकोण रहिबो। आम माने गत दुईटी अध्याय रे आम माने विशेष भाव में बाइबल सामुदायिक बाइबल रो किछिटा परिचय नैथिलु। आजिर अध्ययन रे आम माने बाइबल रो प्रथम पुस्तक जार नाम होची आदि पुस्तक आम माने से प्रति ध्यान दबा। आदि पुस्तक जहाकु कि मध्य उत्पत्ति सकलर पुस्तक बोली कहा जाए। एथिपाई ताकू आदि पुस्तक बा उत्पत्ति सकलर पुस्तक बोली कहा जाए कारण होची एई पुस्तक रे पृथ्वीर आरंभ केमती हला, आकाश मंडलर आरंभ केमती हला, समुद्र गुड़िकर आरंभ केमती हला, विभिन्न प्राणी मानकर आरंभ कि प्रकार है, मानव जातिर आरंभ कि प्रकार है, विभिन्न विषय रे आरंभर कथा एठारे लेखा अच्छे। परमेश्वर ताहांकर सेवक मूसांकर निकटरे ए समस्त प्रकाशन देइथिबारु से ए समस्त को लिखि अछंती। आमान को यह सम्यक सूचना दिए विशेष करके ईश्वरंकर ए महान कार्यर विषय रे। सेथिपाई याकू आदि पुस्तक बा विभिन्न विषयर आरंभ पुस्तक बोली कहा जाए। आदि पुस्तक दुईटी मुख्य भाग रे विभक्त। प्रथम 11 अध्याय एवं परवर्ती 12 अध्याय रु 50 अध्याय पर्यंत ए पुस्तक रे समुदाय 50 टी अध्याय अच्छी। प्रथम 11 अध्याय रे विशेष करिकी घटना गुड़ी को प्राधान्य दिया जाइछि। कौन कौन सब घटना घटी अच्छी विशेष घटना गुड़ी को प्रथम 11 अध्याय रे गुरुत्व दिया जाइछि। सेथिरे जेमति कि सृष्टिर विवरण अच्छी अर्थात ए समुदाय सृष्ट विश्वमंडल कि प्रकार भाव रे सृष्ट हला तार विवरण दिया जाइछि। एथिरे मध्य मनुष्यर पतन अर्थात परमेश्वर ताकू जो उद्देश्य रे सृष्टि करथिले सेथिरु से केमिति पतित हला, ईश्वरंकर आज्ञा लंघन करी ईश्वरंकर विद्रोहाचरण करी एवं मनुष्यर परम शत्रु जे शयतान तार कथा शुणी कि प्रकार से सृष्टिकर्ता परमेश्वर ठारू ही विच्छिन्न हला से विषय रे मध्य लेखा अछि। पुणी एठारे मनुष्य जाति जेतेबेले वृद्धि पाइले पृथ्वीर विभिन्न स्थान को अधिकार कले किंतु मनुष्य माने संख्या रे वृद्धि पाउ पाउ सेमानकर चरित्र स्वभावर जो भ्रष्टता रे मध्य वृद्धि पाइले जहाकु कि गोटे छोटिया शब्द रे कहा जाए पाप बोलिकी। पाप ए प्रकार एक विषय जहा ईश्वरंक ठारू आम्मान को विच्छिन्न करी रखे, आम्मानकर आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिए, मृत अवस्था रखे। आउ से पाप हेतु परमेश्वर कौन कले से कालर समस्त प्राणी को विशेष करिकी मनुष्य मान को से संपूर्ण भाव में विनाश करने को चाहिए। गोटे मात्र परिवार रक्षा पाइले से होचंती नोह एवं तांको परिवार। सेतिपाई से प्लावन बा जल प्लावन विषय मध्य एठारे लेखा अछि। ताहा गोटे विशेष घटना एवं बाबिलगढ़ विषय लेखा अच्छी 10 और 11 अध्याय विशेष करके जे कि प्रकार से कालर लोक माने से माने आकाश पर्यंत पहुँचला भली गोटे बड़ दुर्ग तैयारी करिया पाई लागी पड़ेले, अलमोस्ट तैयारी कले मध्य आ सेमानकर गोटे मात्र उद्देश्य थिला से माने ईश्वरंकर विरुद्ध रे विद्रोह करिवे एवं निजको ईश्वर ठारू मध्य उच्च रे रखिबे ताहा थिला सेमानकर लक्ष्य। परमेश्वर अवश्य ताहा हेबाकू देले नाही। तेबे एई जो मुख्य घटना गुड़िक जोटा कि आम मैंने एठारे देखुचु प्रथम 11 अध्याय रे बाइबल प्रथम पुस्तक तार प्रथम 11टी अध्याय 12 अध्याय रु 50 अध्याय मध्य सेठारे लोक मान को गुरुत्व दिया जाउछि। प्रथम भाग रे घटना गुड़ी को विशेष घटना गुड़ी को एवं द्वितीय भाग बा 12 अध्याय रु 50 अध्याय मध्य सेठारे गुरुत्वपूर्ण लोक मानकर भूमिका विषय से जीवन रे कौन घटेला, परमेश्वर से
କାହିଁକି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି ତାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଇତିହାସ ରଚନା କଲା। ସେମାନେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ। ଅବ୍ରାହମ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଆଦି ପିତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ଇସାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ଇସାକକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପୁତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ଜଣେ ଜାତବ ବା ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ବଂଶ ଦେବା। ଇସାକ ସେଇ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ସେଇ ବଂଶରୁ ମସିହଙ୍କୁ ଆଣିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଇସାକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ଜାକୁବ ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ଇସାକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 12ରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଟି ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଏ। ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ଜାକୁବଙ୍କର 12 ଜଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଯୋସେଫକୁ ଜାକୁବ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋସେଫ ଯିଏକି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ସେ ମିଶରରେ ଯାଇକି ବନ୍ଦୀ ରୂପରେ ରହିଲେ, ଚାକର ଭଳି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇଲେ। ସେ ମିଶରର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ 12ରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ 11 ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ସମୟକାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ, କିନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଘଟିଲା ତାର ସମୟକାଳ ହେଉଛି 250 ବର୍ଷ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୁଏତ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ତାପରେ ବି ସେ ରହିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଆରମ୍ଭରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏହା ଧରି ନିଆଯିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ?
ଏକ ପଦ ଏବଂ ଦୁଇ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ପଦରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି ତାର ବିବରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଥିଲା, ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ କେହି ବାସ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହାକି ସମୟକୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଜଳ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପୃଥକ କଲେ। ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ, ଶୂନ୍ୟ ଓ ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ତହିଁ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଜଳକୁ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଭୂମିକୁ ସେ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୀୟମାନ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସ୍ଥଳ ଓ ସବୁଜ ତୃଣ ବା ବୃକ୍ଷଲତା, ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ। ତେବେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ତୃଣ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିରେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସେ କଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କି? ନା ନା ନା, ତାହା ନୁହଁ। ସେ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବାର ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ସେ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଆଦି ଏକ ପର୍ବ ଏବଂ ଦୁଇ ପର୍ବ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଅଛି। ଏକ ପର୍ବରେ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି 6 ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟ ହେବାର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଦୁଇ ପଦରେ ନର ଓ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବା କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଅଧିକାର କରିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର କଥା ଏକ ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ମିତ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସାମୁଦାୟିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ମିତ ହେଲା ତାର ବିଶେଷ ବିବରଣଟା ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମମାନେ ପୁଣି ଦେଖୁଛୁ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କଲେ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ତାହା ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟର ବିବରଣ, ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଧୂଳିରୁ ବା ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 9 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଉଦ୍ୟାନର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନରେ କୃଷିକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 16 ଏବଂ 17 ପଦରେ
ସେ ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ମନା ଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ନାମ କି ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଦି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16-17 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକଥା ମାନେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ତାହା କହୁଅଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନାମକରଣର କଥା 19 ପଦ ଏବଂ 20 ପଦରେ, 2 ପର୍ବର 19 ଆଉ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଦମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ ସେହି ନାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଅଛି। ନରର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରରୁ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ 21ରୁ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ 18 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିଲା, ତାର ଅନୁରୂପ ସହକାରୀ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଦ୍ରିତ କରାଇଲେ, ତାର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରର ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ନେଲେ, ସେଥିରେ ସେ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଦମ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏ ନରଠାରୁ ନିତା ହେଇଥିବାରୁ ୟାର ନାମ ହେବ ନାରୀ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 25 ପଦରେ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଥିରେ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାରର ସୃଷ୍ଟି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଭାବରେ ସେ ଗଠନ କରିକି ସେ ନିଜର ଏଦନ ବଗିଚାରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ସେ ଠିକ୍ ରହିଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଶୟତାନ ଆସିଲା, ସର୍ପକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ନାରୀକୁ ଭୁଲେଇଲା ଏବଂ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ଭୁଲେଇଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ମନା କରିଥିଲେ, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ଫଳ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କରିଯିବା, ସେଇଟା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଅବାଧ୍ୟତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପତିତ ହେଲା, ପାପ କଲା ଏବଂ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। 3ଟି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ, ମନକୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ମଧୁର ଅଟେ, ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଫଳକୁ ଭୋଜନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଦି 3 ପର୍ବର 6 ପଦ। ମନା ଫଳ ଖାଇବାର ପରିଣାମ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା, ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। 3 ପର୍ବର 15 ପଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଦମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମନା ଫଳ ଖାଇନଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ସହଭାଗିତା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏ ମନା ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ସେଦିନ ଆଦମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଦମ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣି, ତୁମର ସେ ପାଦ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଲୁଚିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଥିଲି ତାହା ଖାଇଲ କି? କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ତୁମେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛ ବୋଲି? ଏତେ ଦିନ ତ ତାହା କହୁନଥିଲ କି? କେହି ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣୁ ବି ନଥିଲ। କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ସତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନରନାରୀ ଯଦିବା ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଉଲଙ୍ଗତା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ର। ପାପ ଏ ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଆଦମ ନିଜର ଦୋଷକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦେଲ ସେ ମୋତେ ଫଳ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀକି ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ କରିଛ? ସେ କହିଲା, ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲେଇଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲି, ଏଇଟା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଦୋଷକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି ମନକୁ ଆସୁଛି କି ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଘଟୁଛି? ଆମେ କେହି ବି ନିଜର ଦୋଷକୁ ହଠାତ୍ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଧରା ନ ପଡ଼ିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଦୋଷକୁ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା କରିଛୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନା କରେ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ କରିନି, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ମିଛ କହିନି, ନା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇନି, ନା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚିମୁଟିନି। ନାନା କଥା ନୁହେଁ କି? ଆମେ କେହି ବି ନିଜର ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନା। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କିଏ ଅଟୁ, କ'ଣ ଅଟୁ। ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଦୋଷ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମୂଳ ଦୋଷ ଅବଶ୍ୟ ସର୍ପର ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଉ ପଚାରିଲେନି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇଥିଲା, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଶୟତାନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଓଲଟି ନିନ୍ଦା କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଭୁଲ କରୁ, ପାପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆରୋପ ଲଗାଏ, ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଦେଖ 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 ତୁମେ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲ ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ଆଉ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାପ କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅର୍ଜନ କଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ନଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମର ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛିଲା। ଆଜି ବି ମନୁଷ୍ୟ ବିନାଶକୁ ବାଛୁଛି, ଅଜାଣତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ହଉ। ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ମାତ୍ର କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ପରିଣାମ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ପକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋର ବଂଶ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ତୁ ଭୁଲେଇଲୁ, ଏ ନାରୀର ବଂଶ, ଏ ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ରହିବ। ତୁ ତାର ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବୁ, ମାତ୍ର ସେ ତୋର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ
ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଆସିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ସୃଜନକାର ଶକ୍ତିରେ ମରିୟମର ଉଦରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେ 9 ମାସ ପରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଉଦରରୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ବଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପାପର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣଦାନ କଲେ, କବରସାଇ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ, ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଯଦିବା ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୟତାନ ଦଂଶନ କଲା, ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ସମୟ ପରଠାରୁ 2ଟି ବଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆର ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ପର ବଂଶ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଦଳ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ସାଜନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କଇନ ଆସିଲେ, କଇନ ଠାରୁ ଲେମକ ଆସିଲେ, ଏ ପାଖରେ ହେବଲ ଆସିଲେ। କଇନ ଆଉ ହେବଲ ଏମାନେ 2 ଭାଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେବଲକୁ କଇନ ବଦ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ, ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଆଦମ ପୁନଃ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସେଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ କଇନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ବଂଶ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ନାରୀର ବଂଶ, ତେବେ ସେ ନାରୀର ବଂଶ ଏଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେବଲ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଥ ଆସିଲେ। ସେଥଙ୍କ ଠାରୁ ହନୋକ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ହନୋକ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହନୋକଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ନୋହ। ନୋହ ଯେ କି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ସେ କାଳର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ ସେମ, ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ହାମ, କିନ୍ତୁ ହାମ ହେଲେ ସର୍ପର ବଂଶ, ସେମ ହେଲେ ସେ ନାରୀର ବଂଶ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବଂଶ। ହାମର ଏବଂ ନୋହଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପୁତ୍ର ସେମ, ହାମ ଓ କିଣାନ, ହାମ ଆଉ କିଣାନ ଏମାନେ ଏ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରେରିତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ହେଉଛି ମସିହଙ୍କର ଆସିବାର ଲାଇନଟା। ଏଇ ଲାଇନରେ ମସିହ ଜାତ ହେବେ ବା ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ସେମଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ଅବ୍ରାହମ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜାତି। 6ରୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟର ସେ ଜଳପ୍ଲାବନର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ କାଳରେ ଜଗତରେ ମନ୍ଦତା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ନୋହ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନୋହ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପୁଣି ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ରହିଲେ। 100ରୁ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲେ। ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେତିକି। ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି ବି କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଜଳପ୍ଲାବନ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ। ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ଶାକ ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ପଶୁର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆଦି 9 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମେଘଧନୁ ଦେଖୁ ଆକାଶରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ସେଇ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଯେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବୟସର ସୀମା ହେଉଛି 365 ବର୍ଷ। 65 ବର୍ଷରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଚାଲିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସେ ରହିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ 365 ବର୍ଷ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠେଇ ନିଆଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାବେଲ ଗଡ଼। ସେଥିରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ଓ ନାହୋର ବିବାହ କଲେ। ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ସାରି ଓ ନାହୋରର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ମିଲ୍କା। ସେ ହାରଣର କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେହି ହାରଣ ମିଲ୍କା ଓ ଜିସ୍କାର ପିତା। ସେହି ସାରି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ତାହାଙ୍କର ଆଉ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2090ରେ ହୁଏତ ଘଟିଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଓ ନିୟମ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେ ଆଦମଙ୍କ ଭଳି ହବାଙ୍କ ଭଳି ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଗଲେ। ଜାଗାର ନାଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକଣା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ବାହାରି ଗଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯାତ୍ରା କର। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଚଲାପଥରେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ମୋର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ସେ ମୋତେ ଚଳେଇ ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖି ଅଗ୍ରସର ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦିପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବାରବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ଘଟୁଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଯେ ଜାତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ରାହମ ଉର୍ ଦେଶରୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନଚିତ୍ରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଉର୍ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସହରଟି, ଯେଉଁ ସହରଟି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫରାତ ନଦୀ, ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ, ଯାହାକୁ କି ମେସୋପୋଟାମିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖିବି ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହାରଣକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ପଢୁଛୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର, ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରିଙ୍କୁ ଓ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ହାରଣକୁ ଗଲେ, ହାରଣରୁ କିଣାନକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ
ଅବ୍ରାହାମ ଯାହାଙ୍କର କି ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଅବ୍ରାମ ଏବଂ ସାରା ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ସାରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ନାମ ବଦଳିକି ଅବ୍ରାହାମରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାରାରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହିକି ଉର୍ ଦେଶରୁ ବାହାରି ହାରଣ ନଗର ଦେଇକି ସେମାନେ କିଣାନକୁ ଆସିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଅବ୍ରାମ ନାମ ଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ଏ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ନିକଟରେ ଦର୍ଶନଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହିକି ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଉପାସନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇକି ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାହିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହିଲେ, ଶପଥ କରି କହିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ସେ କିଣାନ ଦେଶ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଟରାଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଟୁ ୟୋର ସିଡ୍। ବହୁବଚନରେ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସିଡ୍ସ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସିଡ୍ ଏକ ବଚନରେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଯିଏକି ତାହାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ବା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ। ତାପରେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦମିଶକୀୟ ଏଲିଏଜର, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଅବ୍ରାହାମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ବଂଶ ଦେବା ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରେଇବା, ଅବ୍ରାହାମ ସେତେବେଳେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇବାର ଏବଂ ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ରାହାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଦେବ, ମାତ୍ର ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଏଇ ଲୋଟ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ କିମ୍ବା ଏ ଦମଶେକୀୟ ଏଲିଏଜର ଯିଏକି ମୋର ଦାସ ଅଟେ ସେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କହିଲେ ଅବ୍ରାହାମକୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଦେଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଲୋଟ ନା ଦମଶେକୀୟ ଏଲିଏଜର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଅବ୍ରାହାମ ଆଉ ଲୋଟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ କାଳରେ ପଶୁପଲ ମହାସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକାଠି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଲୋଟଙ୍କର ଚାକର ମାନେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଚାକରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କଥାଟି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହାମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲୋଟ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତାର ବିପରୀତରେ ଯିବି। ତୁମେ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଯିବ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକାଠି ଆଉ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲେ।
ଏଇ ବେଳକୁ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋଟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପୃଥକ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋଟ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଥିବା ସେ ଉର୍ବରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଲେ, ସୋଦୋମ ଆଉ ଗମୋରା ପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋନୟନରେ, ଚୟନରେ, ବାଛି ନେବାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିପରୀତ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସୋଦୋମ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ସୋଦୋମବାସୀମାନେ, ସୋଦୋମ ଗମୋରା ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପାପୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୈତିକତା ନଥିଲା। ସୋଦୋମୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଏହି ନଗରରେ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନଗରକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି କରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ଲୋଟ ସେହି ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୋଦୋମରେ ଗମୋରାରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସେ ନଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବନି ହେ ପରମେଶ୍ୱର? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ପାଇଲେ ମୁଁ ସେ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, କାଳେ 50ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ 40 ଜଣ ଯଦି ଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 40 ଜଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ନଗରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଅବ୍ରାହମ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି 30 ଜଣ ଥିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 30 ଜଣକୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ନଗରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ପୁଣି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେହୁରାଇ କହିଲେ, ଯଦି 20 ଜଣ ଥିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 20 ଜଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି, ଆଉ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହ, ଯଦି 10 ଜଣକୁ ପାଇବ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ କି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯଦି ଏଇ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରୁ 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବି, ନଗରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। 50ରୁ ଖସି ଖସି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଗରରୁ ଧୂମ ଉଠୁଛି। 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନଗରରେ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋଟ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବି ଜୋଇଁମାନେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଟ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ, କାରଣ ଦୂତମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଲେ। ତମେ ଏଇ ନଗରରୁ ବାହାର, ତୁମେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ଦୂତମାନେ କହିଥିଲେ, ତମେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଅଛି ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀ। 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଦେଖ ସୋଦୋମ ଚୁଲ୍ଲି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦିହୁଡ଼ି ସେହି 2 ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ମିଶରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ ନାମକ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଦେଲୁ। ବାରବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ସେଇ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଅବ୍ରାହମ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଶରର ନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ତାହା ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁତ୍ରର ସନ୍ଧାନୀ
ଅବ୍ରାହମ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ଲୋଟ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ, ତାପରେ ଭାବିଲେ ଦମେଶେକ ଓ ଏଲିଏଜର ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସାରା କହିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୋଧେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରର କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାସୀ ଯେ ଆଗାର ଅଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ବିବାହ କର, ହୋଇପାରେ ତା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରଟିଏ ଲାଭ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହାଗାରକୁ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ଇସ୍ମାଏଲ। ଇସ୍ମାଏଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଇସ୍ମାଏଲ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଇସାହାକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ। ଇସାହାକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ବା ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ। 12ରୁ 35 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇସାହାକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରାଙ୍କ ଔରସଜାତ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସ, ସାରାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇସାହାକ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ମାଏଲର ସେ ଈର୍ଷାର ଶିକାର ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଆସୁଛି ସେ ରିବିକାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ବଂଶର ପ୍ରତିଜ୍ଞା 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ମିଶରରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଓ ସାରାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ତାହା 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10ରୁ 20 ପଦରେ, ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅବ୍ରାହମ ପୃଥକ ହେବା ବିଷୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସୋଦୋମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଲୋଟଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ସୋଦୋମରେ ଲୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଲୁଟିକି ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ଓ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ମାଏଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ନତ ବିଧି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାହା ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। 18 ଆଉ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୋଦୋମର ବିନାଶ ଓ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋଟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗେରାରରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପୁଜିଥିବା ବିପଦ। 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ମାଏଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୃଥକ କରାଯାଉଛନ୍ତି। 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଔରସଜାତ ଇସାହାକ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଜାଣନ୍ତି କି ଅବ୍ରାହମ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ସେହି ପର୍ବତକୁ। ଆଉ ସେମାନେ 3 ଦିନର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲା ଭିତରେ ଦୂରରୁ ସେହି ପର୍ବତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୁଁ ଆଉ ବାଳକ ଆମେ ଯିବୁ ସେହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କରିବୁ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଇସାହାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇସାହାକ ଯୁବା ପୁଅ ପିଠିରେ କାଠର ଭାର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଠ କି ବଳିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଜାଳିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାକୁ ବଳି କରାଯିବ ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ପୁଅ ଇସାହାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ, ବାପା କାଠ ଅଛି, ଛୁରୀ ଅଛି, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା କାହିଁ? ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ମେଣ୍ଢା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ। ଏକଥା ସେ କହିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟି କିଏ? ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ନୁହେଁ, ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବେଦୀ ସଜାଗଲା। ବାପା କ'ଣ କଲେ? କାଠ ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଇସାହାକକୁ ଧରିଲେ। ପୁଅରେ ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟି ତୁ ହିଁ ଅଟୁ, ତୋତେ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୁବା ପୁଅ ସେ ପରିବାରରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାପାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ।
ସେ ତାର ବାପାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇସାକ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଇସାକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଇ ବେଦୀରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଛୁରୀ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଉଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାଳକ ପ୍ରତି କିଛି କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁଅଛ। ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ବାଳକକୁ କିଛି କର ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଅଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ବାଟରେ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ, ଆଉ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକକୁ ଯୋଗେଇଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କର ବଦଳରେ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଲେ, ବଳି କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଜିହୋଭା ଚିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ରଖିଲେ। ଏଣୁକରି ଆଜି ଯାଏ ଲୋକେ କହନ୍ତି ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଆଦି 25-49 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯାକୁବ ଯିଏକି ଇସାହାକଙ୍କ ଔରସରେ ଜାତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ, ଯାକୁବ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଯାକୁବ ଆଉ ଏସୋ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଭାଇ। ଏସୋ ଥିଲେ ବଡ଼, ଯାକୁବ ସାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କନିଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ କହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠର ସେବା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସୋ ଯାକୁବର ସେବା କରିବ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯାକୁବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାକୁବର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି ସେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଯାକୁବ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତା ମା କଥା ଶୁଣିକି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଂସ ତରକାରୀ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସୋ ଯିଏକି ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିକି ସେ ଏସୋକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଇସାହାକଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଯାକୁବ ଆଉ ଏସୋଙ୍କର ମା ରେବିକା ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ରାନ୍ଧିଦେବି। ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ବାପା ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏସୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଯାକୁବ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କ'ଣ? ଏସୋ ଲୋମସ ଦେହ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାକୁବଙ୍କର ଦେହରେ ଏତେ ଲୋମ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଛେଳିର ଚମଡ଼ାକୁ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଗଳାରେ ଖାଲି ଜାଗା ମାନଙ୍କ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏସୋର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ଇସାହାଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ, ବାପାଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ, ବାପା ନିଅ ଭୋଜନ କର, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାପା କହିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିଲ? ନା, ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ସେ ଭୋଜନ କଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ କହିଲେ କଥା, ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁକି ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ଏସୋ ନା ଯାକୁବ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱରଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆସିଲେ, ସେ ଚମଡ଼ା ବୋଳା ହାତକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେହ ତ ଏସୋର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ଯାକୁବର। ସେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଭୋଜନ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ ଏସୋ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏସୋ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଘଟଣାଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଲ ନାହିଁ କି? କ୍ଷମା କରିବେ, ଏସୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସାହାକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଲ ନାହିଁ କି? ସବୁ କିଛି ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ? ଇସାହାକ କହିଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ତୋତେ ତାହାର ଦାସ କରିଛି। ତୁ ଜୀବନ ସାରା କନିଷ୍ଠର ସେବା କରିବ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏସୋ ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲା
ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆସି କହିଲା ବାପା ତ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାକୁବକୁ ମାରିଦେବି। ସେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସିଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ ନେବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯାକୁବଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେ ଚମକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ସେ ଦେଲେ ବେଥେଲ। ବେଥେଲରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଦର୍ଶନର କଥା 28 ଅଧ୍ୟାୟ 10-22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଲେଖାଯାଉଛି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଠାରୁ ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି କେନାନକୁ, 20 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାକୁବ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଏସୋଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏସୋ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାରିଦେବ। ସେହି ଡରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଦଳ କରିକି ଆଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଜବକ ନଦୀ ଘାଟରେ ସେ ନଦୀର ଆର ପାରିକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀର ଏ ପାରିରେ ସେ ଏକଲା ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ରାତ୍ରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳ ବେଳକୁ ଦୂତ ତାଙ୍କର ଉରୁସନ୍ଧିକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି, ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କର ଉରୁସନ୍ଧି ଖସି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ପଡ଼ିକି ଦୂତଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦୂତ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ଯାକୁବ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲା, ମୋ ନାମ ଯାକୁବ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ପଚାରିଥିଲେ, ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏସୋ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୂତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଯାକୁବ, ବଦଳି ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖାଦେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବଦଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଯାକୁବ। ଯାକୁବର ଅର୍ଥ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଠକ, ଆଉ ମୁଁ କାମ ସେୟା ହିଁ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସେଇ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛ। ଯାକୁବଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତର କଥା ମାନେ ଦେଖୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାପହାରକ। ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏସୋଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ସେହି ସିଡ଼ି ବା ସୋପାନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହାରଣରେ ସେ ଯାତ୍ରା କଲେ, 20 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କେନାନକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସୋଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୟଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଭୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ କେନାନରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଦି 37ରୁ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫ। ଆଦି 37ରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1880 ବେଳକୁ ହୁଏତ ସେ ମିଶରକୁ ନିଆଗଲେ। ଆଦି 50ର 20 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣାର କଥା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାଇବଲରେ ତାହା ପଢ଼ିକି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ଏବେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ବା ତାହାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ଯୋସେଫଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ
ପିତାମାତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷପାତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଘୃଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ରକ୍ତ ବୁଡ଼େଇକି ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ବୋଧେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତୁମର ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ପାଇଲୁ। ଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଆଉ ସେ ମିଶରକୁ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶରରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ। ଯୋସେଫ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଗଲେ ବିନା ଦୋଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଉଛି। ମିଶରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ମିଶରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପାରିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରୀୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶରରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ 50-20 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।